실로 우리의 질고를
pecados lavó. Mas el tiempo no cambió, mi esperanza eres, y mi vida siempre está.
Pues les rogaría en el amor del Señor, pues pongámonos de pie y para poder darle ese fuerte aplauso al grupo, para poder alabarle juntamente con ellos las alabanzas al Dios eterno y al Dios vivo. Demos las alabanzas al Dios eterno y al Dios vivo. Demos ese aplauso, sí, por favor. Amén. Te damos la gloria, Padre Santo. Ahí donde estás puedes inclinar tu rostro. Es un tiempo tan hermoso. Su palabra dice que es hermoso habitar todos juntos en armonía. Vamos a cantarle unas adoraciones a nuestro Padre amado. Fuera
que tú haces en nuestras vidas, Padre. ¿Dónde estaría yo, Señor, hoy si no fuera por tu gracia? Solo te llamamos a tu nombre, Señor, cantándote Jesús, Jesús, Jesús. Te agradecemos, Padre amado, Señor, por el sol de la mañana que tú nos das, Padre, por el aliento de vida que nos das. Te adoramos, Señor.
Gloria a Dios, damos gracias a Dios en esta noche. Por favor, amados hermanos, puedan tomar asiento. En esta noche vamos a invitar a un siervo de Dios, a un varón de Dios, que también nos estará guiando en la oración. Amén. Es muy importante la oración, ¿verdad? En cada creyente, en cada cristiano, en esta vida de creencia es muy importante la oración. Por tanto, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano Jairo Benítez. Amén. Sí, muy buenas noches. Dios los bendiga grandemente, amén. Muy agradecido con Dios por esta oportunidad que Él me da de poder realizar la oración y entregar este tiempo a Dios, ¿verdad? Poder contarles brevemente mi testimonio. Yo el año 2019 pude recibir la salvación escuchando la palabra de Dios que nos dice en Hebreos capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esa palabra llegaba a mi corazón. Yo vivía en mucha condenación, entonces cuando esa palabra llegaba, yo podía ver que es la voluntad de Dios que seamos santos, que seamos justos, perfectos delante de Él, no por lo que yo había hecho, no por mis méritos, pues yo era realmente malvado, sino era por la gracia, por la obra de Cristo Jesús, el cual murió por un pecador, el justo muriendo por mi persona, un injusto, y gracias a Él yo puedo ser salvo. Amén, hermanos. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Yo les pido, por favor, vamos a entregar este tiempo al Señor. Todos podamos inclinar nuestros rostros y poder hablar con Dios. Amado Dios, Padre, Señor Jesús, en esta noche, Señor, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por este tiempo que usted nos permite, Señor, de poder tener la comunión, Señor, con su palabra. Tú estás trayendo a este gran siervo, Señor, desde muy lejos, Padre. Tú permites que pueda traer tu palabra a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Poder escuchar ese evangelio que llegó a nuestra vida, Señor. Ciertamente nosotros estábamos perdidos, Señor. Así como ese hombre, Señor, medio muerto, así estábamos nosotros, Señor. Mas el buen samaritano vino a cada uno de nosotros, Señor, rescatándonos, Padre, ofreciéndose a sí mismo como pago por nuestros pecados, Señor Jesús, y limpiándonos con su sangre. Gracias por este evangelio tan puro que pudo llegar a nuestra vida, Señor. Ahora estamos seguros, Padre, así como dice el libro de Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú nos has libertado de aquello, Padre bendito, nos has declarado santo, justo y perfecto a los ojos de Dios, Señor. Gracias por tan grande salvación que tú derramaste en cada uno de nosotros, Señor. Ciertamente, Señor, este evangelio es de poder, Señor, poder de salvación, dice tu palabra, mi Dios. Gracias también por cada uno de los hermanos, Señor, que en esta noche, Padre, pudo disponer su vida para poder estar presente, Señor, y recibir, Señor, la palabra del siervo de Dios, Señor bendito. Que esta palabra que recibamos, Señor, pueda quedar muy guardado en nuestro corazón, Señor. Y así como de gracia también nosotros recibimos, también de gracia poder anunciar tu evangelio, poder compartir, Señor, aquello que estamos recibiendo, mi Dios. Muchas gracias por Iglesia Misión Buenas Nuevas, Señor Jesús, por Pastor Andrés Lee, Padre, que organizan también este evento, por Iglesia Generación de Fuego, el Pastor Marcelo, Señor, y cada uno de los líderes, mi Dios. Gracias. Le pedimos que podamos seguir trabajando aún juntos, Señor, uniendo más nuestros corazones, Señor, en su gracia y en su voluntad. Muchas gracias, Padre. Le entregamos todo en sus manos, Señor. Nuestra vida está en sus manos, Señor. Así de esta manera oramos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bien, gloria a Dios. Estamos en esta noche muy regocijados, muy contentos, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos están contentos? A ver, levanten las manos ahí. Amén. Hay gozo, hay alegría en la casa del Señor. Su palabra dice, vosotros sois el templo de Dios. El Espíritu del Señor mora en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en esta noche tenemos un video a continuación, en el cual estaremos observando lo que Dios va trabajando, ¿verdad? Entonces, pues está a cargo de nuestro hermano Josías, entonces él estará pasando el video en esta noche, ¿sí? Bien, gloria a Dios. Entonces damos lugar al video, ¿sí? ¿Está listo ya? Bien, entonces todos
podemos observar este video. La Iglesia Generación de Fuego se inició el año 2010. A la cabeza está nuestro pastor Marcelo Espejo Tapia. Comenzando el ministerio en el ex Cine Libertad, caminando en los pasos de Jesús. Con pruebas logramos salir adelante, con la visión de tener un auditorio propio. Y así se logró en el año 2014. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por su fidelidad, se puso la piedra fundamental en la que ahora es nuestra casa propia, situada en la Avenida Beltrán 2686, en la zona 16 de Julio. Fue el trabajo y esfuerzo de muchos hermanos comprometidos con la obra. El propósito de todo este esfuerzo y años de trabajo es para llevar las buenas nuevas de salvación para el prójimo. Como está escrito, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Transmitiendo el Evangelio mediante campamentos, campañas para jóvenes, niños y evangelismo, llevando la obra social a los más necesitados, tanto física y espiritualmente. Como está escrito, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Alentando el nuevo nacimiento a diferentes vidas a través de los años. Como está escrito, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Por la misericordia de Dios se lleva a cabo seminarios para la familia, conferencias, congresos, ayunos, estudios bíblicos y los tiempos de oración, con el fin de extender la palabra de Dios a toda criatura. Agradecidos a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos llevar la palabra durante todo este tiempo y el que está por venir. Actualmente estamos saliendo por las redes sociales. Acompáñenos por Facebook, YouTube y radio online. Que el Señor te bendiga. Bien, agradecemos al Señor por esa trayectoria que hemos podido observar a través de
los hermanos han ido pasando y pues está plasmado ya en videos y lo que Dios ha ido trabajando, ¿verdad? Todo viene de parte de Dios, nada de nosotros, nada bueno puede salir, así lo entendemos, ¿verdad? Y estamos nosotros muy agradecidos a Dios por todo lo cuanto el Señor va haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces nosotros de igual manera agradecidos a Dios porque Dios alcanzó a Iglesia Generación de Fuego para poder, esa enseñanza poder aprender, ¿no? A través de la palabra de Dios. Seguidamente tenemos al Ministerio de Panderos, Grupo Hetzibah. Entonces ellos también estarán haciendo su presentación en esta noche. Ellos están a cargo de nuestra hermana Julieta Condori, quien está dirigiendo como líder. Entonces vamos a dar un fuerte aplauso a los hermanos de Panderos, Ministerio Hetzibah. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libre. Hetzibah.
oh Dios, y contemplar tu grande amor. Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder que dejó su deidad por darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre y me uno a esas voces para darte gloria, Rey. Dilo, cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran rey. Sí, Señor. Y cantan santo, 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 santo al gran rey. Y dicen santo, santo al gran rey. ¡Oh, te damos gloria, Padre! Tú eres santo por siempre. Alguien aquí puede darle toda la gloria y toda la honra. Alguien aquí puede danzar con todo su corazón ante el Rey. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre y me uno a esas voces para darte gloria, Rey. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre y me uno a esas voces para darte gloria, Rey. Yo canto santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran rey. Y cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran rey. Wow, wow, Toda la gloria para Dios, para el eterno Dios, para el Padre, a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Verdad? En esta noche estamos muy contentos, muy gozosos de tener la dicha de poder participar de este seminario que está llevándose por estas dos noches, y es la última noche en el cual juntamente con el pastor Mayum Juan está compartiendo la palabra del Señor en estas noches. Entonces estamos muy contentos, muy gozosos de poder escuchar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces en esta noche a continuación tenemos pues la presentación especial del coro Nueva Alegría, juntamente a cargo de nuestra hermana Silvia Duarte. Recibámosle con un fuerte aplauso en el cual él nos estará deleitando con dos alabanzas. Pues pasen los hermanos ahí que están, con un fuerte aplauso. Saludo.
Agradecemos a Dios por la participación del coro Nueva Alegría, por esta participación que ellos en esta noche, juntamente con ellos, alabamos al Señor con esas dos alabanzas. Hay muchas formas de poder alabarle al Señor, amén. Otros con palmas, otros con danzas, amén. Alabándole al Señor, deleitándonos en la alabanza. En el Evangelio de San Mateo nos dice la palabra del Señor de que Él pues está presto para poder compartir la palabra del Señor. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra. Nuestro espíritu necesita de la palabra de Dios. En esta noche, pues, un siervo de Dios, ministro, que él está de la iglesia Buenas Nuevas, él está llevando por la República de Argentina, ¿no? Él está ya desde el año 17, desde el 2017, llevando allá en la República de Argentina el Evangelio. Entonces, para nosotros es un grato placer poderle tener aquí en Bolivia y poder escucharle. Amén. Entonces, pues, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro pastor, un siervo de Dios, Mayum Guan. Fuerte aplauso.我很开心。来拉巴斯之前，很多弟兄跟我说，当来到拉巴斯后，你们需要照顾好自己。听到这个声，我祷告了很多。昨天当时的时候什么也没有什么感觉，但今天早晨4点多的时候感觉头很痛，所以祷告很多。今天上午在好消息宣教会也分享了话语。下午的时候我们也踢足球和青年们。虽然我很疼，但是我还等待着神，我还这样玩，一起踢着球。朴牧师经常祷告，经常做见证说，虽然我很痛，但是我现在已经玩好了。我也是这样。我祷告了，我也是神的儿子。啊，我的父亲会照顾好我的。啊，我的父亲会照顾好我的。玩踢球的时候，在玩的时候，第一次感觉到我的感觉，对。也不只是缺少氧气，因为累的原因、冷的原因，让我的心脏也跳得特别快。我可以明白梅西来玻利维亚踢球的时候也是这样，感觉不太舒服。所以在阿根廷输给了玻利维亚。今天我可以明白。我很感谢神，我现在什么也没有任何不舒服的感觉的。我身体也没有很多不舒服的地方。特别感谢这么有上千人的参加这个修养会。我们今天晚上看圣经，希伯来书10章。
希伯来书10章1章到18节。律法既是将来美事的影，不是本物的真相，总不能借着每年献祭常献一样的祭物，叫那近前来的人得以完全。若不然，献祭的事岂不早已止住了吗？因为礼拜的人良心既被洁净，就不再觉得有罪了。但这些祭物是叫人每年想起罪来，因为公牛和山羊的血断不能除罪，所以基督到世上来。所以说，就说神呐，祭物和礼物是你不愿意的，你曾预备了我的身体，燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。那时我说，神啊，我来了，为要照你旨意行。我的事在经卷上已经记载了。以上说，祭物和礼物、燔祭和赎罪祭是你不愿意的，也是你不喜欢的。这就按律法做的。后又说，我来了，为要照你旨意行。可见他的是除去以前的，是要立定后的。我们凭着旨意靠了耶稣基督一次献祭，让他的身体就得以成圣了。凡祭司天天站在侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远赎罪祭，就在神的右边坐下了，从此等候他的仇敌成了他的脚凳，因为他一次献祭，便将那得以成圣的人永远完全。圣灵也对我做见证，因为他既说过，主说，那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样，我要将我的律法写在他们心上，又放在他们里面。以后就说，我不纪念他们的罪愆和他们的过犯，这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。你们听到过这个关于这边三个圣一级，圣父、圣子、圣灵是一个。很多教会，很多人教会不相信这个。这是真实的，我们要相信这个事实。这也是真实的。耶稣，耶稣也是进了一个从女人出生的。耶稣在十字架上死了，然后3天以后复活，这也是真事实。有一些教会也是相信相信这个事情，但是他们有时候说的不是很清楚。对的，是对的，是的，很多教会说这些，但是很多人教会也不是特别明白事实上的心，特别深的是明白。虽然神的事情很多人知道，但是不是很特别的很清楚。所以今天我们晚上说一关于这个方面的事。爸的这爸爸是父神，
所以说胜负，所以是神在天上的，他的旨意在地上有。什么是神的旨意？很多人想着他守的特别好的神的旨意。他们很多参加教会，这是一个很任性的圣母教会，这是神的旨意吗？很多帮助很多人，这也是神的旨意吗？很多方式去帮助的别人，这也是神的旨意吗？但是我们看圣经的时候，看看什么是真的神的旨意。我们先看一下圣经话语，约翰福音6章40节。约翰福音6章40节。因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他们复活。圣父的意思是，我父的意思叫一切见子而信的人得永生。我们昨天晚上，也分享了很多关于这方面，什么样的人可以得永生呢？用所有的经去执行神，守住所有的律法，这是这样的得永生。很多圣经上说的很多人执行很多律法的事情，然后有很多怜悯的事情。什么样的人都有永生呢？都是没有任何罪的人都有永生。想得到永生，首先必须做是一个义人。很多人在神的面前感觉好像是自己是义人，说自己没有罪了，但是我们一起看一下圣话语。是扎塔的尼迦前书詹撒罗尼迦前书4章3节。神的旨意就是要你们成为圣洁。神的旨意就是让你们成为，得永生就是让我们成为圣洁，是一样的意思。因为在这个世上，很多人把自己家卖掉以后，然后侍奉教会、侍奉神，但是他心里面有罪的话，但是还没有得到永生。因此，我们有1100月100万的美元侍奉了之后，但是神的旨意不是让我们只是感觉到自己是个义人，
而是让所有的人得到成为义，这是神的旨意。因为只有得到神的旨意的人能在天国里边。只需要我们就执行了所有的神的旨意。是神说你们是义人，我们自己可以成为义人吗？我们自己不行。我们就尝试了做了，但还是不行。对。昨天晚上还分享了我们心里边没有真实的爱。就是我们信息上没有任何能力去做好，也没有任何能力是真实的爱什么的。我们不能执行好守住神的旨意，所以这时候神来自己执行神的旨意。这个人是谁呢？他是神的圣父的儿子耶稣，圣父的儿子圣子，圣父的儿子叫耶稣，来到世上来执行这个旨意。我们看到时候这是圣经里边讲的。我们再看一下翻回来看到希伯来书10章。希伯来书10章，我们从第1节开始看。律法既是将来美事的影儿，不是本人物的真相，总不能借着每年献一样的祭物，叫近前来的人得以完全。这个实话一说，律法就是将来美事的影儿，不是真事物的真相。律法是一个影儿，是属于马上会来到真实的。可以看到两个方式。律法上很多人都明白说，这个律法之上什么需要做，什么不能做。如果人们不能守住这些律法，只能等待死亡。当下执行完这个神的这个律法后，必须得有一个释放的时间。律法之前就说也需要一个祭物来替我们赎罪。一个罪人侍奉一个羊，让他承受我们所有罪。但是律法上怎么说呢？关于这个罪的赎罪的事情。在旧约的里边，很多人这样就是为了罪赎罪的事情。总不能借着每羊常献的一样的祭物，叫近前来的人得以完全。以前的就是说献祭的是每年要献
得来一个祭物，然后每天献一样的祭物，降前来得以完全。啊，以前的时候就是人祭物献了一个祭物，每天来得一个完好的羊，然后按手这个羊杀后，把这个羊杀掉，然后替我们赎罪。啊，所以这是以前旧约的之前记载的，所以很多人得了很多羊来赎罪。在旧约里边有4章旧约里边有4章记载着在耶稣来之前，然后这样，所以很多人拿了羊来侍奉，来奉献，然后为了去掉他们自己的罪。我们当犯一个罪后，需要拿了牵来一个羊，然后赎。我们看第3节说，但这些祭物叫人每年想起罪来，是因为公牛和山羊的血断不能除罪。4章说，因为公牛和山羊的血断不能除罪。旧约的时候，很多人因着罪了，牵来很多羊，用羊来赎罪。这段时间的时候，也是像旧约的时候一样这样做。一个人感觉自己好像有罪的时候，来到教会面前，然后哭着来，在教会里边哭着，然后对不起，赎在我的罪吧。因此，因为他自己的罪，侍奉着教会，然后做着侍奉着教会。为了去掉他自己的罪，用他自己的行为来一直在赎罪。但是圣经上说的，如果一个人因着他自己的行为，永远不能除掉他的罪。像5章，所以基督到世上来的时候就说：“神呐，祭物和礼物是你不愿意的，你曾为我预备了身体。”这里说一个人要来到世上，这里说圣经怎么说？神呐，我来了，为要指你的行。神为了我们准备了身体。神这里圣经说的什么？神在世上准备了一个身体，这在说什么呢？这个人在说什么呢？谁来这个世上？对，耶稣。这个身体是说耶稣基督。因为耶稣基督来到世上，因为燔祭赎罪祭不是神所喜爱的。神为了去掉他们自己罪，来
来献上祭物，他用动物来，这是神不所喜悦的。啊，对，我们再看一次这个同样的话语。燔祭和赎罪祭是你不喜欢的，神不喜欢这种方式。啊，人们一直用同样的方法来赎罪，这种方式神不所喜悦的。我这章，那是我说，神啊，我来了，为要照你的旨意行，我的事在经上已经记载了。这里说神呐，我来了，为要照你的旨意行。神来执行神的旨意呢？哦，圣子来执行。人们一直做同样的事情，神不喜悦。这里说，所以说人们不能为了执行这个旨意的说要死掉，因为人就永远不能守住神的律法。因此呢，耶稣来到世上为了执行神的旨意。神准备了一个身体，也像我们身体一样。啊，有很多人们看的时候，看自己身体，然后跟别人比较的时候，看到别人更漂亮、更帅，很多不平衡是吗？哦，这神看我们是好像很帅气的身体，就是像土一样，这是一张尘土。啊，对，从土里边来的是伸到神咒诅的。啊，但是耶稣准备的身体像我们身体一样，真的把耶稣降卑的太多了。啊，真的是真的把耶稣放到特别低的地位上，真的把他降到太卑了。啊，作为神的儿子，为什么要像特别降卑一样，像我们一样在这世上？啊，不让人能相信。啊，这世上真的不能做这样的事情，但是为了执行神的旨意，耶稣基督来到世上，啊，用我们同样的条件来执行。啊，这就是记载的是耶稣基督来到世上这个事情，圣经里边已经记载了。啊，在中文圣经上边怎么写着呢？圣经上说，做这些黑本来书，这是记得在新约圣经上，很多人只相信旧约。啊，这个圣经上记载说的是说旧约圣经里边，很多就是记载着耶稣要来。旧约圣经里边很多耶稣的影子，啊，超过100次有记载的耶稣的影儿。啊。在利末记上也记载着人们赎罪的事情。
啊，这样赎罪的事情也是关于耶稣的事情。我们看第8章8节。以上说，祭物和礼物、燔祭和赎罪祭是你不愿意的，也是你不喜欢的，这都是按照律法献的。这是神说。神说是说神不喜悦的这个。祭物、礼物、燔祭、赎罪祭是说不愿意的，也不是说喜欢的。你们听的时候也应该特别清里面，要特别明白的清。靠这神的旨意是让我们成为圣洁，都为了得到永生。为了得到永生，我们必须得重生。为了让我们重生，必须得像耶稣一样，去掉我们所有的罪。很多人为了自己的罪赎罪的一样的动是同样事情，神不喜悦。你们爱着别人，用自己的所有的心去执行守律法，永远不能受赎罪。以本来书里边也说，也记载了3次，说是我们的祭物礼物是神所不喜悦的。9章也。后又说：“我来了，为要照你的旨意行。可见他是除去在先的，为要立定在后的。”每次说神都不喜欢的，我们的侍奉，我们的祭物，然后怎么说？这里总是说，同样说神会在这里。这也不是，这是卷里边也记着3次，有人来执行这神的旨意，说耶稣基督来是让执行神的旨意。为了祈求我们罪，我们侍奉了很多，做了很多。就是神说神已经去掉了。第2次记载。第2个是什么呀？用耶稣的做工作为。首先记载说是用人类自己的行为，然后后边的是记载是耶稣的行为，是为了耶稣的工，为了我们。所以这记载说，我为要除去在先的，为要立定在后的。所以派了圣洁的耶稣来执行神的旨意。我们看了一些10节记载的。我们凭着这旨意，是靠耶稣基督只一次献上他的身体，得以成圣。阿门。凭着这旨意，耶稣基督献上了他自己的身体。旧约记载的人们为了用公牛和山羊的血来赎罪，
这里记载是耶稣基督为了也执行了旨意，用他自己的身体奉献了。旧约记载是用动物的身体来侍奉，耶稣基督用他执行了旧约的这种律法，来用他自己的来执行，是为了就拯救我们。我用耶稣基督自己的身体来侍奉、奉献。耶稣基督用我们的身体有不一样的呢？圣经说，做了一次一次献祭，变成永远的赎罪祭。当我们没有赎完我们所有的罪之后，我们才能得来圣洁。凭着靠耶稣基督一次献祭上他的身体得义成全。我们现在已经成为圣洁的了，我们已经拥有圣洁了，我们已经是圣洁的了。阿门。神的儿子执行了，守住了神的儿子之意，用他的身体让我们成了永远完全的人。但是真的在神里边，在这个旨意里边有特别大的神的爱，我们总是怎么想呢？我们应该做一样什么的东西为了神？我们应该做样什么样事情执行，用我们的行为。我们基本想着，我们没出到罪之前，我们先做一件好的事情为了神。但看到圣经的时候说，我们不需要为了神做什么，什么都不需要做。看的时候，我用我们自己的方法，说我永远不能赎罪。虽然用我们所有的运气爱别人，但是也不能赎掉我们的罪。我们首先要除掉在先的，为要立定在后的耶稣。耶稣做了赎罪祭，为我免费的让我们白白的称义。你们看，耶稣是死在了十字架上，是为了我们罪死了。你只要相信这个事情，就我们就可以得救，就。我有个问你们，有个问题问你们。看着就耶稣释放，你们得到永生了吗？你们相信这话是事实吗？我相信这个事实的，把手举起来。感谢神，荣耀神。荣耀神。事实上，真的我们什么都没有做。这就是我们白白的称义了，怎么可以让我相信我们曾经成圣了呢？我们相信我们得拯救成义是只要一个事情，因为耶稣在后边做定的，为我们所有都做的。最后的赎罪祭是为了使耶稣来执行神的旨意，替我们赎罪。只要相信耶稣赎我们赎罪，我们得到了永生。
在我们心里边相信我们是圣洁的，嘴里边承认，我们就得到义。心里相信，嘴里诚意，承认，我们是要做见证。我们是义人吗？你们是圣洁的啊，还特别感谢。啊，这时候是不是很多的都是，我很多和中国的牧师们说的事情的时候，啊，虽然我们是神，虽然我们是人，但是我们不是完全的。虽然我们是艺人，但是我们不是完全的。啊，这样像我们跟说，因为不是和信心和行为，所以信心是死的；没有行为，所以是信心死的。哦，在心里边相信我们圣洁的，在嘴里边我们就可以说我们是艺人，这是事实，这是真实的信心。啊，那信心里边也有行为。哪一节圣经里面没有记载说我们是艺人，不是完全的？我们艺人是完全的。阿门。哦，阿伯拉罕到了神希望有自己的孩子。然后看到气的时候没有任何的反应，一点一点的时间就慢慢的过去。哦，他的妻子变成了一个老太太。啊，他的妻子是一个老太太怎么样？正常来说，确实不能得到孩子了。哦，一个女人断月经以后，她还能得到孩子吗？啊，旧约的到现在一样，都是不能得到孩子。但是，一天神给了亚伯拉罕的应许。哦，他是女生的孩子，不是他自己的后裔，那不是你自己的孩子，不是这神的应许。对，事实上说，你的妻子会怀孕的，生下孩子，相信吗，亚伯拉罕？但是呢，撒拉听到这件事会干什么了？他笑了是吗？啊，一个老太太用什么方式能得到孩子呢？啊，可以能做到吗？不能做的。啊，这圣经上怎么记载呢？说亚伯拉罕你会有自己有一个孩子，但亚伯拉罕相信。啊，你把你们想象成亚伯拉罕，神会说你们会有自己的孩子，你们相信吗？啊，你的妻子在这个明年的这个时候会要得到一个孩子。啊，亚伯拉罕应该换了尿布，为啥？啊，这样亚伯拉罕嘴上说啊，对，阿门。
但是说心里面想啊，一个老太太怎么可以生孩子啊？不可能的，就啊，这个心里边啊，亚伯拉罕就是信心是死的，我们也一样。啊，耶稣基督洗了你们，洗了你们所有罪，你们没有罪了是吗？啊，你们得救了吗？是的，我得救了。啊，在那儿得了耶稣的是得救的。啊，我觉得我得到了救恩，是我没有罪了。啊，转了一圈又问你话，你还有罪吗？啊，没有罪了。啊，每天要做的犯罪的事情，啊，这样的话，我们信心是死的。哦，你这亚伯拉罕不相信这个方式，虽然嘴这边不相信，也不信。哦，靠着人的想法，永远不能明白这个。啊，亚伯拉罕直接相信了这些话，我记得会有一个孩子。就是亚伯拉罕相信我的妻子会有一个孩子，然后我会准备的。阿门。我们这时候我们也一样的。罗马书4章怎么说？记得。啊，嘴里相信，然后心里承认，我们就是生义人。哦，他做的很好，所以还是义人吗？就什么也没做着。只是相信他成为了义人。而我们自己的我们自己为了我们罪也什么也做不了，我们什么也做不了。但是我只要死了，我们也心里面出不来任何好的。虽然我们还是这样，但是神说我们是义人。啊，为什么神说这人是个义人？因为神看的是耶稣的行为，在我们的面前招呼了我们所有的事情。亚伯拉罕相信这个。我们看11节。凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样祭物，这祭永不远不能除罪。屡次现在这样侍奉神，次数像一样的祭物，永远不能除罪。12节。但祭司献了一次永远的赎罪祭，就在神面前右边坐下了。耶稣献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。
耶稣基督献了一次，为我们献了一次永远的赎罪祭。耶稣死在钉在加勒上说什么？成了，成了什么呢？成了永远的赎罪祭。耶稣基督完成了一次永远的赎罪祭，但是我们自己心里边没有相信，说我们除了永远的赎罪祭，耶稣。事实上是魔鬼一直在我们心里做工，一直在欺骗着我们。耶稣已经说了成了。罗马书1章说，在这意思里面，我们没有任何条件。用他的身体去，我们背负了我们所有的罪。耶稣基督用我们要同样的身体背负了所有的罪，让已经死在我们人身体上。我们要都相信耶稣基督是永远的赎罪祭。13章14节我读一下。从此等候他的仇敌成了他的脚凳。因为他一次献祭，他的敌人就是魔鬼撒旦。魔鬼一直继续的欺骗着我们，欺骗我们，让我们不接受这个事实。看你自己的条件之后，你一直在犯罪，你一直有罪。这个想法是从魔鬼来的。耶稣基督会怎么说的？我们应该怎么看？真的羔羊背负世人罪孽的。我们看耶稣。我们看耶稣基督，我们已经得到了永远的称义了。但魔鬼我们跟着前，我们还有罪呢。但是这是一种欺骗。我们只要需要看耶稣。但虽然魔鬼在说，虽然我们看我们心里边我们自己还有罪，但是这是一种欺骗。耶稣基督在十字架上因为我们成了永远的赎罪祭。你看我的圣经上总是记载的时候，魔鬼像一个蛇一样出现。就是像魔鬼的形象，蛇的形象像魔鬼一样。我们看过蛇吗？一个碰过蛇的人还活着呢，有举把手举起来。玻利维亚没有很多蛇吗？在我们中国这边很多的蛇。我们以前嘴里边没有很多手机，没有很多玩的东西。就是我们没有很多别的玩的，我们去山上捉蛇。我们也很多装在蛇袋子里边装起来。
所以我们准备很多柴，然后把蛇包了以后，我们烤了。我一个家里边找了一个特别像，我朋友他就喜欢吃蛇的肉。好的，没问题，我们一起上山上。我去山上，蛇从我的朋友那边跑了。我的蛇跑，我用手抓住它的尾巴，然后拉过来，用一个棍子扎住头。这是蛇用手这样咬人的，这有个东西压住它的脑袋一晃。这蛇不能张开它的嘴。我的朋友拿到它的脖子这个位置。然后就这样抓住后，然后把这皮剥了。蛇感觉很多痛是吧？一直动来动去。把里边东西全部取出来，然后把脑袋割下来，然后在火上烤。像没有很多别的食物，我们都很饿，我们就所以吃这些东西。对，被相信耶稣以后，再也不吃蛇的肉了。因为蛇的身体里边很多病毒，很多细菌。这蛇剥的时候，把这蛇皮去掉蛇皮。虽然把这蛇皮剥了以后，这蛇1个小时还会再动。把这头脑袋割掉以后，虽然没有头，但是尾巴也会2个小时内还在动来动去。我们看到，把头割了以后，这蛇动来动去，我们想这蛇在动，活着呢。我看见这个蛇的脑袋时候，蛇的头已经割掉了以后，我会看到什么呢？这个蛇的脑袋已经被割掉了，这蛇已经死了。虽然蛇的脑袋被割掉了，尾巴一直动来动去，欺骗着我们。魔鬼也像这样欺骗我们。所以耶稣基督已经在十字架上钉死了以后，魔鬼怎么欺骗我们呢？虽然魔给我们很多想法，但是耶稣基督已经去掉所有的罪孽。神的耶稣的行为已经完成了永远的，魔鬼已经死了，这个罪恶界已经全经没有这罪孽了。看这个用眼睛视线看的时候，我们很多的欺骗。你看这个路易斯的行为后，他正在做犯罪。看我们自己的心的时候，每时每秒全是想的跑好的，怎么可以说你自己没有罪呢？虽然你说你相信神，但是你说骗子，魔鬼这样欺骗着我们。这时候我们可以做什么呢？魔鬼退去吧。打开我们圣经看神给我们的应许。
我们心里面要相信神的话语，直到最后。所以魔鬼对我感觉我是其实我是个罪人，但是看神的话语的时候，神的话语耶稣已经洗净我所有的罪了。当我们这样做的时候，我们心里面有很多信心，魔鬼不能做什么，明白吗，弟兄们？哦，在世上的信心的上，我看的时候我们不一样。我是亚伯拉罕看他用自己的观点看的时候，他妻子永远不能得到的孩子。但是从信心里边看到神的话语的，虽然他的妻子是一个老太太，但是可以得到可以生孩子。所以呢，他没有相信他自己的看法，而是相信神的应许。因此，亚伯拉罕是一个信心之父。神也希望我们像亚伯拉罕一样，是信心之父。根据我们自己看的时候，我们是个罪人。但是通过神的话语看的时候，耶稣基督为我们提了永远的是替我们所有的罪以后，我们是义人。因他一次献祭变成了永远完全了，这是神的话语。我希望你们也是只是相信神的话语。所以我们是圣洁的。我们永远的完全的，阿门。弟兄们，这不是我的话，是我们看在圣经14节，因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。你们相信那是完全的了吗？我们成了多长时间的有完全的？这圣经话语说是我们是永远的完全。是的，弟兄们啊，就要相信这个话语。或者看信心的眼睛看，通过神的话语看到我们自己。看了神的话语，然后我们可以做说，我们是成圣的人，永远完全。因此，我们是神的孩子。神的儿子如果有罪的话，怎么可以成为儿子？神的儿子家里边永远不可能生出来罪的人。一个人说他是个有罪人，他是说，从神说父神呐，这是最大的罪。15章说，圣灵也对我们做见证，因为他既说过，我们今天一直分享的这个见证。
圣父的旨意是什么？圣子来执行这个圣父的旨意来到世上。按照这样的应许，钉死在十字架上，替我们去所有的世界记，让我们成了完全的。我们看圣父在这看的时候，我们是成了完全的人。很多人不相信这个事实。我们应该做什么样的事情呢？我们应该把这个事实的事情、真实的事实分享给别人。这真的，我们没有任何罪，我们是义人。谁说的？圣父、圣子给了我们的应许。就这样做见证，对吗？谁可能做这个见证呢？谁可以见证这个事情是真实的事情呢？那15章呢写着，圣灵也对我们做见证，因他既已说过。主说，那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样，我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们里面。圣灵也对我们做见证。神也这样说过。我们所立的新约乃是这样，也要将我们律法写在他们心上，又要放在他们里面。主这样说的。是这主怎么写的？我们就接着看，我们第17节。牛就说：“我不再纪念他们的罪愆，以他们和他们的过犯。”我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯。我们的以他立作约乃是这样，我要将我的律法写在他们心上，也放在他们里面。我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯。不管你感觉有没有罪，有没有罪，但是耶稣说永远不记罪来了。我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯。圣灵也做见证。圣灵也是从神那里直接听到的。这些罪既赎赦免，就不用再为罪赎献祭了。罪已经赦免了，所有的罪。已经用耶稣基督的血执行了这个赎罪祭。我永远再不会纪念你们的罪愆和过犯了。这些罪犯一赦免，就不再用为罪赎献祭了。谁还纪念你们的罪吗？你们已经接受了圣灵所的见证。你们更接近神，耶稣圣灵做的见证。神的计划就是让我们完全成一圣。
耶稣基督执行了神的旨意，清了我们所有的罪。圣灵也在这时候也我们做见证，我们没有任何罪了。在耶稣里教会里面，神的仆人也接受了神的这个福音。你们也接受这个神的这个见证，就是圣灵也回民做见证的。你们也相信我，可以把这个福音传给更多的人。任何人得到接受这个福音以后，这个人会生活的特别快乐，这个人也会觉得会有改变。我们相信这个圣经记载，我们相信这个神给我们能力，让我们。我再问你们一次，你们可以相信你们是完全的吗？之后得到永生了吗？他不感谢，相信这个话题，也相信。圣灵也在你们心里做见证。圣灵也总是永远和你们在一起。当一天我们在撇弃这个世上肉体的时候，圣灵也会和你们一起去天上。1999年，我听了福音。听了这福音以后，我也从来没有侍奉过教会，也没有做任何事情。对了。我也是对这喝酒、酒精中毒、吸烟中毒。我也没有任何能力办法。虽然我有做很多罪，但是我没有任何改变。我去了一个特别小的教会了，可以听到这个真实的话语是。像这样的人，我听到这个福音，我也成为义人。这样的人。可以说我是神的儿子，可以去天国我也不可能相信这个事。我想这人在骗人吧。这魔鬼确实也这么说对，也是往我心里面放了很多想法。看到这个人在骗人。你的弟兄，你会每天会再喝酒，也会吸烟。怎么可以说你是义人呢？对呀。我是个圣洁的，但好像是假的吧。有一次打开圣经，又看这个10章第17节，又就说我不再纪念他们罪愆和他们的过犯了，我把我名字放在这里。我不再纪念马永光的罪愆和马永光牧师的过犯。这时候我也不是牧师。就神说永远的不纪念了。神说永远不纪念了，这是个事实。从那时候开始到现在，我从这边心里边没有任何疑问。对，我相信这个真实的福音。
过这6个月以后，啊，我吸烟瘾没了。啊，从现在从那时到现在，我从来再也没抽过一次烟。啊，过了这段时间，我也把酒也放下去了。啊，事实上真的我特别喜欢喝酒。啊，就我自己喝21瓶酒也没有任何问题。我15岁的时候开始喝酒。啊，这世界上真的我喝很多很多啤酒。啊，可能因为这个时候我掉了很多头发吧。啊，特别快的掉了。然后最后，在我这个学生这个正式的复营后，我过了段时间，我没有任何做事情，我都戒了所有的。2000年8月份的时候，我不再抽烟。我从那时候到现在，我没有再喝过一次。啊，我朋友很多邀请我喝酒。可以看到我心里边以后有圣灵，不喜欢我喝酒，这是圣灵是什么呀？这个灵是什么呀？就因为你接着福音以后，圣灵在你们里面。虽然这个肉体特别喜欢喝酒。但是我圣灵不喜欢，圣灵会干涉我们的肉体。虽然因此23年期间，我放下了喝酒，放下了吸烟，我一直快乐的生活。啊，我现在身体也特别的健康。每次我生病，神会帮助我。真的，真的，我离开了罪，找到了幸福。那不是只是我。就是一天我们去分享话语的时候，很多人听到我传的福音的时候，说我福音的得救的时候，他们有很多的改变。他是罪人，但是重生以后成了义人。这个幸福特别大的幸福，就是因为福音。很多人，我的朋友认识我之前的生活，很多人能相信我是现在做一个牧师。但是真的，虽然我是圣洁的，也是神的儿女。阿门。你们也相信这个事实在你们心里面。圣父安排了计划，圣子执行了这些计划，圣灵做了这个见证。这圣父、圣子、圣灵已经做了这个事情。圣经里边已经做了所有的事情。任何罪，耶稣都能给清洗掉。耶稣有一个罪不能洗掉，就是这个罪就是反对耶稣洗净我们所有的罪。
啊，这个罪也是神的也是神的旨意。所以我们很多人这么想。哦，这个罪就是反对耶稣基督的罪，这个罪耶稣也不能洗净。啊，我们永远不纪念他们的罪愆和他们的过犯，所以呢，没有这个罪愆，没有任何再需要犯忌了。圣灵也一直到现在一直在做着见证，我永远不纪念他们的罪孽了。也给了这个应许，神也做这个见证。很多人还一直相信他自己有罪。很多人还在想着我是个罪，啊，一直在对吧？反对的神的耶稣，一直攻击了耶稣。哦，据说耶稣基督的血是白白的洗了。哦，这个需要我们血洗净所有的罪孽。啊，这个是罪，但耶稣也不能洗掉。啊，就这个罪就是不相信这个真实的福音。啊，也就是约翰福音6章的经上说，不相信我。这里边我还有罪，这是因为他这个人还没有再相信你的耶稣。耶稣基督洗我们所有的罪。啊，有些人还一直相信着我们自己他自己还有的罪，说耶稣基督这样也不能做什么。啊，希望你们所有人都相信耶稣基督，阿门。啊，希望耶稣基督也把快乐的事情来到你们的生活里边。哦，为什么一个艺人还在世上生活呢？只有一天，我们放下这个肉体，我们去了神的，我们去了天国以后，神会给我们特别大的恩典。啊，所以。哦，使徒保罗在这世上，你说放下所有的事情，为了福音。哦，是圣灵在天上一直在记载着我们所有的贡献。有很多的世上的基督徒一直等待着神来，我们带到天上那天。啊，因此说我们也在地上一直在服侍着教会，服侍着福音。我希望你们在去天国之前，一直侍奉着福音，侍奉着教会。那也不要做什么生意，做什么样的工作。啊，不管您是属于什么很厉害的教授，都可以用这个福音的事情一直去生活在世上。
你们要像彼得一样，一直在传播着福音。神会祝福你们的。我们一起祷告一下。圣洁的天父，特别感谢。通过神的话语，我们也可以得到神的旨意。神的旨意是让我们成为圣洁的。我们可以找到这个真实的爱，耶稣基督替我们洗净所有的罪。请你祝福你的教会，祝福你的仆人们，分享这个神的特别的福音。也祝福着你的教会。希望所有的人能够得到这个福音，能够成为神国里边、天国里边的百姓。特别希望所有的人能够在这个耶拉福卫国的教会里边能够得到福音，得到祝福、幸福的生活。这祝福马尔塞勒牧师，也祝福他的妻子。你也拯救治好他的脚，让他能够健康的生活。这牧师师母在世上生活的也得到神的祝福。特别感谢我们主神一切奉耶稣基督名祷告，阿门。